السلام عليكم بنات. كما كتشوفوا اليوم عندنا واحد الاجواء كنعيشوها الصراحه. الرعب بصح. كلشي خاوي، كلشي كيتسخر. اش غادي نقول لكم، ما كاين غير اللي كيدي بخمسة ستة البوكيات د الحاجات. الصراحه هادشي ما كانش هيدا، ولكن غير من البارح اليوم تدهورت الامور. كلشي كيخوي. شوف ميم البابي سويتو، بابي تواليت، كلشي ما كاينش. الله يحفظو صافي. عرفت واحد الرعب عايشين فيه دابا، ولينا والله الا ولينا عايشين واحد شكل. الله يحفظو صافي. ناخد هانتوما كتشوفوا عاملين هذا، والناس كامله بالكمامات، الناس كامله بالكمامات. الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله الا الله يحفظنا. بس ناخد انا السميده الا كنحتاج. الدنيا مقلوبه عندنا دابا. بالنسبه لي غون سيرفاس راه مشدودين، شادين. انا جيت من السوبر ماركت ديال تواركا، هما اللي فاتحين، يعني كنديو غير داك الحاجات اللي كيصبروا. انا ديت الدشيشه، ديت الطحين، سميده. بالنسبه للطحين د الخبز راه ما كيبانش، ما كاينش، ما بقاش. الحاجات اللي كتمشي الطحين يعني الناس ما كيبغيوش يعجنوا. خلي على الله صافي. حق الله رجعنا عايشين واحد الرعب. الله يحفظنا الله يحفظنا. قال لك اليوم في 6 العشيه كلشي غادي يكون شاد. تفكرت خصني الشامبوان، والله الا ميم الشامبوان ما جبرتوش. نشوف هنا واش عندهم شامبوان. دابا اللي كنديوه خصني الشامبوان، محاولش نجبرو. والو ما كاينش، كاين غير ديال الدراري الصغار. شوفوا الدنيا كيفاش عامره البنات. ما عندك مين تدوز، ما عندك مين كاين غير هز. ناخد اتاي. عايشين الرعب البنات، قسما بالله لا عايشين الرعب. كلشي كيخوي بالباكيات. حق الله انا ملي شفت هذا المنظر تلفت. ما بقيت عارفه ناخد هذه كبيره. ما بقيت عارفه من هوز، من تسخر، ما حتى حاجه. داكش شنقول لكم، كلشي كمامات، كلشي كيخوي، كلشي كيستوكي. يا ربي السلام. الله يحفظنا والله الا الله يحفظنا وصافي. تقول اللي يشوف هادشي يقول نهايه العالم. هادشي هذا غير دابا. الله يحفظ الله يحفظ، مع الله يستر. بنات كلشي مرون، كلشي واحد الحاله. والله تلفت. ما بقيت عارفه ما نهوز الحاجه اللي جيت عليها. ما بقيتش عاقله شني مني شفت هاد الحاله هادي. والله ما بقيت عاقله شنو عاملين هنايا. هنا كاينه العدس. شو هنا كلشي ما كاين حتى حاجه. غنشوفوا البايصر واش كاينه. ناخذوا الفول بعدا ديفانيو. ما عندك فين تدوز. هانتوما كيما كتشوفوا الروينه. شوفوا لي كادي كيفاش عاملين.
كان خصنا نبقاو نتسناو هنا بزاف. روينه روينه والله، الله يعطيك مع الله يسر. كلشي مغطي على وجهه. الله يحفظنا. Dans la rue ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance. Et quand cela ne sera pas possible, elles devront adapter dès demain leur organisation pour faire respecter ces gestes barrières contre le virus, c'est-à-dire protéger leurs salariés ou quand il s'agit d'indépendants, se protéger eux-mêmes. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent, si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. C'est le plus important. Évidemment, ce soir je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité. Dans ce contexte, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs, j'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Le Premier ministre en a informé aujourd'hui même les chefs de parti représentés au Parlement. Cette décision a fait l'objet d'un accord unanime. Mes chers compatriotes, je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Renoncer à voir ses proches, c'est un déchirement. Stopper ses activités quotidiennes, ses habitudes, c'est très difficile. Cela ne doit pas nous empêcher de garder le lien, d'appeler nos proches, de donner des nouvelles, d'organiser aussi les choses avec nos voisins, d'inventer de nouvelles solidarités entre générations, de rester, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, profondément solidaires et d'innover là aussi sur ce point. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, l'éducation, le sens des choses est important. Et éviter l'esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la lire. Mais croyez-moi, cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir.
C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Ce projet sera soumis au Parlement dès jeudi. J'ai vu tout à l'heure les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que ces textes soient votés le plus rapidement possible, afin aussi que la vie démocratique et le contrôle du Parlement continuent dans cette période. Je les en remercie et je remercie tous nos parlementaires en cet instant. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants, qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Ils ont des droits sur nous. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. Nous avons décidé, avec les scientifiques, de réserver les masques en priorité pour l'hôpital et pour la médecine de ville et de campagne. En particulier les généralistes et les infirmières, désormais en première ligne aussi dans la gestion de la crise. Les masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. J'ai aussi entendu le message des spécialistes, en particulier des chirurgiens, dentistes et beaucoup d'autres. Des solutions seront trouvées avec le ministre de la Santé dans les prochaines heures. Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants. Un service minimum de garde est en place depuis ce jour dans les crèches et dans les écoles. Nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos. C'est pourquoi j'ai décidé que dès demain, les taxis et les hôtels pourront être mobilisés à leur profit. L'État paiera. Nous sommes en guerre, oui. Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées, aujourd'hui, comme celles qui le seront demain. À ce titre, je veux assurer les habitants, les personnels soignants du Grand Est, que nous serons au rendez-vous pour les appuyer face à l'afflux de patients et à la saturation des hôpitaux. Je sais ce qu'ils vivent depuis des jours et des jours. Nous sommes avec eux. J'ai décidé pour cela qu'un hôpital de campagne du service de santé des armées serait déployé dans les jours à venir en Alsace. Les armées apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées